Good evening, ladies and gentlemen. A warm welcome to DEMO series of webinars where we focus on the initiatives to fuel the dreams and aspirations of our stakeholders. And today, the 15th of July, is the World Youth Skills Day. And for our first webinar, we have an elite panel sharing their thoughts on the job demand and vocational education. We hope this session will give you all insights to the youth in Sri Lanka to pursue their dreams and also as well as their aspirations. For the benefit of the audience, this webinar will be done in both Sinhala and English as well. So let me first introduce you to this panel. Our keynote speaker for today is Mr. Mangala Yapa. Mr. Yapa has a career expanding over 35 years in various public organizations as well as private organizations. He has served in numerous local as well as international committees related to the maritime industry, economic sector, tertiary education, vocational education, training, skills and development. He is the current Director General cum CEO at the Employees Federation of Ceylon, an advisor to the President, Sri Lanka Technological Campus, and a visiting lecturer for the MBA program at Sri Lanka Institute of Information Technology. He is also a council member at the Institute for the Development of Commercial and Legal Practice. By profession, Mr. Yapa is a marine engineer, a naval architect, and a chartered engineer. He is a fellow member of the Institution of Engineers Sri Lanka, a member of the Institute of Marine Engineers, Scientists and Technologists UK, and a founder fellow of Institute of Certified Professional Managers. Mr. Yapa completed his education with a Master of Science in Engineering honors from Astrakhan State Technical University in Russia, and he has the MBA from PIM, University of Sri Jagadanaputra, Sri Lanka. He is also an alumni of the National University of Singapore and Harvard Kennedy School. Welcome to the webinar, sir. Thank you. And thank you very much for gracing this event. Thank you. Our industry panel next expert is Mrs. Dilrukshi Kurukulusurya. Dilrukshi is a human resources leader with more than 17 years of experience in helping organizations build great cultures, develop people, and enhance shareholder value through HR interventions. She is the Group Chief Human Resources Officer and Group Management Committee member at DEMO. She is an attorney at law. She has a diploma in Human Resources Development from the Institute of Management Technology, India. She also has various qualifications and achievements from the ITC, International Trading Institute of ILO of Italy, International Labour Standards and CSR, again from Italy, and also in gender and organization development. Her exceptional leadership has been recognized by being the winner of Top 50 Professional and Career Women for HR category in 2017. And she was also recognized as one of the top 100 global HR minds by HRD Congress in year 2018. Thank you for gracing the event, Dilrukshi. Next, our next expert, the panel, is Mr. Ishan Dantanarayan. Ishan has 31 years of human resources and business partnering experience at senior management level. He is currently the Group Chief People Officer overlooking global HR at Brandix. He is also a member of the Brandix leadership team overlooking overall business operations in Sri Lanka and global across the group. He additionally serves as a director of the board of the Brandix Corporate Campus. Currently, Ishan is the president of the Association of HR Professionals in Sri Lanka. He is a director of Hotel Developers Lanka PLC, Hilton Hotels, member advisory committee, Ministry of Urban Development, Coast Conservation, Waste Disposal and Public Sanitation, and also a board member of Skills Development Fund. He also serves in the ISAC Advisory Board. He holds a PhD, an MBA, and is also a chartered marketer. He is a fellow member of the CIM. He is also partly qualified in finance from SEMA and has extensive
experience in executive leadership certifications all around the world. Thank you very much, Ishan, for gracing the occasion. Then finally, we have Chintaka, our next industry expert. Chintaka counts over 20 years of exposure to the field of human resources, both locally as well as internationally. And he has been at senior managerial positions for over 10 years. He has been involved with multi-million-dollar acquisitions, due diligences, corporate restructuring, HR setting up operations, as well as various other organizational development interventions. Prior to joining Fairway Group, he was the head of HR at Good Hope Asia, assisting the HR function in Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, and India. Chintaka was also the head of HR at Dialog Telecom, handling the recruitment, learning, and development. He was at Employee Services and HR Strategy for 3 years. His career started with DHL in Saudi Arabia and progressed the career ladder as the manager of training and development for Saudi Arabia and operated as a regional trainer. Thank you, Chintaka, for gracing the occasion. So we have covered about our elite panel for today. So I would like to start off the proceedings by inviting Mr. Mangalayapa to deliver the keynote speech. Mr. Yapa. Good evening, my fellow panelists, Mr. Panditege out there, and all the participants at today's webinar. තාරුණ්‍ය සිහින සහ අපේක්ෂාවන් වෘත්ති අධ්‍යාපනය හරහා මල්පල ගැන්වීම. මේ මාතෘකාව එහෙම නැත්නම් තේමාව සදාකාලිකයි. එහෙම නැත්නම් අකාලිකයි. ඒ කියන්නේ කාලය මත රඳා පවතින්නේ නැහැ. හැමදාම තාරුණ්‍ය තියෙනවා. ඔවුන්ට සිහින තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ අපේක්ෂාවන් පරක් තෙරක් නැති අපේක්ෂාවන්. ඒවා කීයෙන් කීයද ඉෂ්ට සිද්ධ වෙන්නේ. මේ වෙබිනාවට සහභාගී වෙලා ඉන්නේ යම් අධ්‍යාපන කඩයිමකට ළඟා වුණු දුවදරුවන් කියලා මට අහන්න ලැබුණා. බොහොමත් ස්තුතියි ඩිමෝ ආයතනයට මේ වැදගත් කාලීන එමෙත අකාලික මාතෘකාව සාකච්ඡාවට ගැනීම ගැන ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කිරීමට මටත් ආරාධනා කිරීම ගැන. ලංකාවේ අධ්‍යාපනය ගැන අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය ගැන කතා කරොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ මට දැඩි විවේචනයක්. ඒක හුදෙක් ආත්මාර්ථකාමී විවේචනයක් නෙවෙයි. බොහොමත්ම පරාර්ථකාමී විවේචනයක්. මා හිතනවා ඈත පිටිසර ගමක ඉපදුන මා අද මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ නිසංග සහ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට කියලා. එහෙමනම් ඇයි විවේචනයක්? මගේ ප්‍රශ්නය ඇයි මම විතරක්? ඇයි මං වගේ කිහිප දෙනෙක් විතරක්? මාත් එක්ක සමකාලීනව පාසල් ගිය බොහෝ දෙනෙක් තාමත් ගමේ වතු පිටිවල වැඩ කරනවා. කුඹුරු කොටනවා. හීහානවා. ඔවුන්ගේ සිහින කාලේ වැලි තලාවල වැලිලා ගිහින් කුප්‍රකට අධ්‍යාපනඥයෙක් වන මහාචාර්ය රිචඩ් ෆේන්මන් මහතා කළ වැදගත් විවරණයක් මගේ සිහියට නැගෙනවා. ඔහු කියනවා the ultimate purpose of education is to change an empty mind into an open one. If you want to be a good teacher, teach open-mindedness, teach enthusiasm, inquisitiveness, heuristics and values. සරලව තේරුම් ගත්තොත් අධ්‍යාපනයේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය හිස් මනසක් විවෘත මනසක් බවට පරිවර්තනය කිරීමයි.
රිචඩ් ෆෙයින්මන් වැදගත් වෙන්නේ ඔහු ඇමරිකාවේ මහාචාර්යවරයෙක් වෙන නිසාම නෙවෙයි. ඔහු තමයි නූතන නැනෝ තාක්ෂණයේ පියා හැටියට සැලකෙන්නේ. රිචඩ් බ්‍රැන්සන්ලා අභ්‍යවකාශයට තමන්ගේම යානයකින් යනකොට ලංකාවේ අපි තාමත් කළුවරේ අතගානවද කියලා මට වෙලාවකට හිතෙනවා. බොහෝ වෙලාවට අපි කතා කරනවා දැනුම මත පදනම් වූ සමාජයක්, දැනුම මූලික වූ ආර්ථිකයක් ගැන. තවත් පැත්තකින් ඇහෙනවා හැකියාවට රැකියාවක් කියලා. ඒ නිසාම බොහෝ තරුණයෝ අද මගෙන් අහනවා හොඳ රැකියාවක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය හැකියාව කුමක්ද කියලා. දැනුම හැකියාව සහ රැකියාව අතර තියෙන සම්බන්ධය කුමක්ද? මගේ යෝජනාව දැනුම හැකියාව නැති කරනවා. හැබැයි ඒ හැකියාව පුද්ගලයෙකුට පුළුවන් වෙන්න ඕන සුවිශේෂී හැකියාවක් බවට පත් කරගන්න. unique capability. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒ තමන්ටම අනන්‍ය වූ සුවිශේෂී හැකියාවක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් නම් තමයි ඔබට පුළුවන් වෙන්නේ ලෝකේ ජය ගන්න. ඒත් ඔබට හුරු මේ ක්‍රමය නෙවෙයි. ඔබට හුරු අධ්‍යාපන සහතිකයක් රැගෙන ඔබේ රැකියාවට යන්නයි. ඒ නිසා ඔබ ඉදිරියේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. පිළිගත් අධ්‍යාපන සහතිකයක් නැතිව වෘත්තීය අධ්‍යාපනය එහෙම නැත්නම් vocational education කියන විකල්ප ක්‍රමවේදයකින් ඔබට ජීවිතය සාර්ථක කරගත හැකි රැකියාවක් ලැබෙවිද කියලා. දැනුම හැකියාව සහ රැකියාව අතර තියෙන සම්බන්ධය සරල සම්බන්ධයක් හැටියට බොහෝ දෙනෙක් දකින්නට පුළුවන්. නමුත් මම එය එලෙස දකින්නේ නැහැ. ඒක ඊටමත් සංකීර්ණ සම්බන්ධයක්. සංකීර්ණ ප්‍රශ්නවලට සරල පිළිතුරු නැත. එයත් මගේ එක විශ්වාසයක්. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු හොයන්නට මම ඔබව ටිකක් ඈතට අරන් යනවා. වනගතව ගල් ගුහාවල දඩයම් කරමින් ජීවිකාව ගත කරපු අපේ මුතුන් මිත්තන් ගැන මදකට අපේ අවධානය යොමු කරමු. කිසිම විවාදයක් නැහැ. අන්න දැනුම හැකියාව සහ රැකියාව එක් වූ අවස්ථාවක්. දඩයම් කරන්න බැරි නම් හාමතේ. Taman පමණක් නෙවෙයි, Tamanගේ පවුලේ සියලු දෙනාම, Tamanගේ වර්ගයාගේ සියලු දෙනාම හාමතේ. ඔවුන්ට ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වේ hunter gatherers කියලා. ඔවුන්ගේ සුවිශේෂී හැකියාව මත තමයි ඔවුන්ගේ පැවැත්ම රඳා පැවතුනේ. ඔවුන් කොහොමද දඩයම් කරන්නට සහ අනෙකුත් ආහාර රැස් කරන්නට ඇවසීමේ සුවිශේෂී දැනුම හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරගත්තේ? කොහොමද ඊළඟ පරම්පරාවට ඒවා පුරුදු පුහුණු කළේ? ඔවුන්ට අවශ්‍ය වූ දැනුම සහ හැකියාවන් කවරේද? පොඩ්ඩක් අපි විමසලා බලමු. ඔවුන් දැනගන්න ඕන කැලෑව පිළිබඳ. ඔවුන් දැනගන්න ඕන වනසතුන් සහ ඔවුන්ගේ චර්යාව පිළිබඳව. ඔවුන් දැනගන්න ඕන කාලගුණය සහ දේශගුණය පිළිබඳව. ඔවුන් දැනගන්න ඕන ගෙදර එන්න පාර හොයාගන්න. අද එහෙම බැරි වුණොත් අපි Google එකේ ඥානක්කගෙන් ඇහුවම ගෙදර එන හැටි නුවරදවාම කියන්න පුළුවන් වෙලාවත් එක්කම විකල්ප මාර්ගත් එක්කම. එදා එහෙම තිබුණේ නැහැ. ඔවුන්ට දිවීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕන. ඔවුන්ට තියෙන්න ඕන මනා වූ පරිකල්පන ශක්තියක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඔවුන්ට තියෙන්න ඕන අතිශයින් වූ කැප වූ ඉලක්කයක් හඹා යන කණ්ඩායමක් ලෙස කටයුතු කිරීමට. තනිවම සතුන් දඩයම් කරන්නට බෑ. කණ්ඩායම අතර සතුනට නොදැනී අදහස් සුවමාර කර ගැනීමේ මනා වූ sannivedana ක්‍රමයක් ඔවුන් සතුව තිබෙන්න ඕන. මේ සියල්ලම ඔවුන් ප්‍රගුණ කළා. ඔවුන් ඊළඟ පරම්පරාවටත් ඒවා ලබා දුන්නා. සෑම අති සාර්ථක දඩයමක්ම තමන්ගේ වර්ගයාගේ පැවැත්ම තහවුරු කළා. එහෙම නොවුණා නම් අද අපි මේ සමාජයේ ජීවත් වෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද අපි ඔවුන්ගෙන් පැවතෙන අය. ප්‍රාථමික පන්නේ ආයුධ සහ මෙවලන් භාවිතා කර මෙලෙස දඩයමක් කර ගැනීම ඉතාමත්ම අපහසු සහ මහඟු කාර්යයක්. හැබැයි මේ මොඩලය හරිම සරලයි. ඒ මොඩලය දිහා බැලුවොත් අපට දැනීම හැකියාවක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා උගත හැකියි. දැනුම, හැකියාව, සහජ දක්ෂතා, පරිකල්පන ශක්තිය, ශාරීරික යෝග්‍යතාව
ඒ අතරම තියෙන ආකල්ප සහ වටිනාකම්. ඔබ දන්නවා වනගතව ජීවත් වන මිනිසුන් ඊ타මාත්ම දැඩි කණ්ඩායම් හැඟීමෙන් ජීවත් වුණු අනිත් එක්කෙනා ගැන බොහොමත්ම අනුකම්පාවෙන් බලපු ඔවුන් ගැන සිතපු ජන කොට්ටාශය. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔවුන් වන සතුන්ට කැලයට ආදරය කරපු පිරිසුදු කොටසක්. ඒ ආකල්පවල සහ වටිනාකම් වලත් ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. ඒ නිසාම තමයි පුළුවන් වුණේ මේ සියල්ලම එකතු කරගෙන ඔවුන්ට අනන්‍ය වූ සුවිශේෂී හැකියාවක් බවට මේ පත් කරගන්න. ඉගෙන ගැනීම තුලින් පමණක් මේ හැකියාව ඇති කරගත් දෙයක් නෙවෙයි. මුඛ පරම්පරාවෙන් උගත් ප්‍රායෝගික භාවිතාව තුලින් විවිධ අත්හදා බැලීම් තුලින් ස්වකීය පරිකල්පනය භාවිතාවෙන් තමන්ගේම සුවිශේෂී වූ හැකියාවන් බවට පත් කරගෙන ඒවා නිරන්තරයෙන්ම වැඩි දියුණු කළා. ඒ නිසාම තමයි මම ඔවුන්ගේ හැකියාවට ගැළපෙන රැකියාවක් එහෙම නැත්නම් වෘත්තියක් ලැබුණා කියලා කියන්නේ. මේ හැකියාව තුළ දැනුම ඒ කියන්නේ විවිධ පැතිකඩවල විහිදුණු දැනුම් සම්භාරයක් ගැබ් වෙලා තිබුණා. තවත් විදිහකට බැලුවොත් එදා හැකියාවට ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් දැනුම යන සංකල්පය හැකියාව කියන පුළුල් සංකල්පය තුළ අන්තර්ග්‍රහණය වූ නිරන්තරයෙන්ම වැඩි දියුණු වන කේන්ද්‍රගත සංකල්පයක් බවට පත් වෙලා තිබුණා. අද වෙනකොට මේ తත්වය ගොඩක් දුරට වෙනස් වෙලා. අද වෙනකොට දැනුම හැකියාව අභිබවා ගොසින්. ඒ නිසා ප්‍රමුඛ ස්ථානය ලැබෙන්නේ දැනුමට. දැනුමේ වර්ධනය ගැන, එහි වැදගත්කම ගැන මගේ විවාදයක් නැහැ. එසේ විය යුතුයි. හැබැයි හැකියාව වැඩි දියුණු නොකරන දැනුම සමාජයට ලොකු සේවයක් කරන්නේ නැහැ කියන එකයි මගේ අදහස. අපි වෘත්තීය අධ්‍යාපනය තුළින් උත්සාහ කරන්නේ දැනුම සහ හැකියාව යන මේ සංකල්ප දෙකම ප්‍රගුණ කිරීමයි. ඉස්සෙල්ලාම අපි දැනුම කියන සංකල්පය ටිකක් විග්‍රහ කරලා තේරුම් ගමු. අපි කතා කරනවා සාක්ෂරතාව ගැන. ලංකාවේ සාක්ෂරතාවය 95%යි. දෙවෙනි වෙන්නේ ආසියාවේ දියුණුතම රටවල් වලට විතරයි. ලිටරසි ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත්. භාෂාවක් කියවීමේ සහ ලිවීමේ හැකියාව. මගේ තාත්තලාගේ පරම්පරාව ගත්තොත් මේක මේ තත්ත්වයේ තිබුණේ නැහැ. දැන් අපි ඒක ජයගෙන තියෙනවා. ගණිතමය දැනුම නැත්නම් ගණිතඥානය, නියුමරසි, සරල අංකණය, අංක ගණිතය, ජ්‍යාමිතිය, බීජ ගණිතය, ව්‍යවහාරික ගණිතය, උසස් ගණිතය, සංකීර්ණ ගණිතය, ගණන් තැබීම, සංඛ්‍යාන විද්‍යාව, ඒ කියන්නේ ස්ටැටිස්ටික්ස්. මේ විදිහේ විවිධ ප්‍රභේද වලින් අපි ගණිතය ඉගෙන ගන්නවා. විද්‍යාත්මක දැනුම, scientific literacy. අවට ලෝකයේ නිරීක්ෂණය, උපකල්පනය, පරීක්ෂණය, නිගමනය තුලින් ලබා ගන්නා අවබෝධය. ඒකත් අපි දැන් ඉගෙන ගන්නවා. ICT දැනුම මේ අලුතෙන් ආපු එකක්. ICT literacy. අපි කතා කරනවා ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් ගැන, ඩිජිටල් ලෝකයක් ගැන කතා කරනවා. ඒකත් දැන් අද අත්‍යවශ්‍යම දැනුමේ කොටසක් වෙලා. මම පුංචි කාලේ එහෙම දෙයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් අද වෙනකොට ICT දන්නේ නැත්නම් ඔබ කොන් වෙනවා. මූල්‍යකරණය සහ ආර්ථිකමය දැනුම. අද ලෝකයේ බොහෝ රටවල් කතා කරනවා ජනතාවගේ මූල්‍යකරණය සහ ආර්ථිකමය දැනුම ගැන. මේ ළඟදී මම ප්‍රවෘත්ති එක කියවුවා මහා බැංකුව සමීක්ෂණයක් කරන්න හදනවා ලංකාවේ මූල්‍යකරණය පිළිබඳ තිබෙන දැනුම කොච්චරක්ද කියලා, ලිටරසි එක කොච්චරක්ද කියලා. තවත් කතා කරනවා සංස්කෘතිමය සහ ප්‍රජාප්‍රයත්ම පිළිබඳ දැනුම, cultural and civic literacy. මේ සියල්ලම දැනුමේ විවිධ වූ ප්‍රභේද නැත්නම් කොටස්. ඒ මිසක්කා අපි නිතරම කියන දැනුම කියන පුළුල් සංකල්පයේ අර්ථය නෙවෙයි. කෙනෙක් තර්ක කරන්න පුළුවන් දැනුම කියන්නේ මේ සියලු කොටස් එකතු වුණාම ලැබෙන දේ කියලා. ඔබ කොටස් ඉගෙනගෙන මේ දේ එකතු කරොත් ඔබ දැනුමත් එක් වෙනවා කියලා. ඒක භෞතිකවාදී චින්තනයේ ඉඳගෙන දෙන්න පුළුවන් පිළිතුර. ඒ ගැන සිතන විට මට මතක් වෙන්නේ අර අලියෙක් කොයි වගේ සතෙක්දයි හඳුනා ගැනීමට ගිය අන්ධයින් කිහිප දෙනෙකු ගැන මම පුංචි කාලේ අහලා තියෙන ජන කතාවක්. මම මේ කතාව විග්‍රහ කරන්න මගේ කාලය ගන්න යන්නේ නැහැ. ඔබ හැම දෙනාමත් ඒ ගැන අසලා ඇති. දැනුම පිළිබඳ විග්‍රහයත් බොහෝ වෙලාවට අලියා ගැන අන්ධයින් පෙරස කළ විග්‍රහයට නොදෙවෙනි කියන එක තමයි මගේ හැඟීම.
අපි මේ කතා කරන ලිටරසිස් ඒ සියල්ලම ෆවුන්ඩේෂනල් ලිටරසිස්. එහෙම නැත්නම් දැනුමේ පදනම. අපි අහලා තියෙනවා හොඳට පැහිච්ච නෙල්ලි ගෙඩියක් ගත්තොත් ඒකේ හැම රසයක්ම එක ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කවලම් වෙලා තියෙනවා කියලා ගම්වල කතාවක් තියෙනවා. දැනුමෙන් මුහුකුරා ගිය ඇත්තෙක් මේ සියලු දැනුමෙන් පරිපූර්ණ විය යුතුයි. ඒ නිසාම තමයි අද සංකල්පයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලයිෆ් ලොන්ග් ලර්නින් කියලා. ජීවිතයේ පුරාවටම ඉගෙන ගත යුතුයි කියන එක. ඒ නිසා අපොස සාමාන්‍ය පෙළ, අපොස උසස් පෙළ ඉවර වුණා කියලා කියන්නේ අධ්‍යාපනය ඉවර වුණා කියන එක නෙවෙයි. ඒ බව හොඳින් මතක තබා ගන්න. ඔබ එක්තරා කඩයිමක ඉන්නේ. ඔබේ ජීවිතය තව ඉදිරියට තියෙනවා. ඔබ ගොඩක් දේ ඉදිරියේදී ඉගෙන ගන්නවා. මා නැවතත් මහාචාර්ය රිචඩ් ෆෙයින්මන් ගෙත යොමු වෙනවා. ඔහු කියනවා හිස් මනසක් විවෘත මනසක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට නම් ඔහුගේ දැක්ම අනුව පහත සඳහන් දේවල් ප්‍රගුණ කරන්න ඕන කියලා. කරුණු 4ක් ඔහු කියනවා. විවෘත මනසක් ප්‍රගුණ කරන්න ඕන කියලා කියනවා. ඔබ විවෘත මනසක සහිත පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕන. ඔබ දැඩි උද්‍යෝගයකින් කටයුතු කරන්න ඕන. මන්දගාමීව කම්මැලිකමෙන් ජීවිතයට මුහුණ දෙන්න බෑ. නොසන්සිඳන කුතුහලයකින් ඉන්න ඕන. ඒ තරක් නෙවෙයි ස්වයං ගවේෂණය තුළින් වරද නිවරද කර ගැනීමට පුළුවන් හැකියාවක් ඔබ සතු කර ගන්න ඕන කියලා. එතකොට තමයි අලුත් දැනුම ඔබ තුළට රැගෙන එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැනුම අතිශයින්ම වැදගත්. එහෙත් ඔබ කිසි විටක දැනුමේ වහලෙකු නොවිය යුතුයි. අලුත් දේ උගත යුතු මෙන්ම උගත් දේ ස්වයං ගවේෂණය තුළින් නිවැරදි කරගෙන වැරදි දේ අතහැරිය යුතුයි. learning and unlearning කියලා අපි කතා කරනවා සංකල්ප ගැන අද. දැන් අපි මෙතෙක් කතා කළ දැනුම පිළිබඳ විග්‍රහය ඇත්තටම අර අපි කියපු පරිපූර්ණ වූ දැනුම පිළිබඳ විග්‍රහය නෙවෙයි. මේ තමයි දැනුමේ අත්තිවාරම, දැනුමේ පදනම. හැබැයි අත්තිවාරම කියලා කියන්නේ නිවස නොවන බව වටහා ගන්න. ඒ අත්තිවාරම තුල ඔබ ඔබේ නිවස සකස් කර ගන්න ඕනේ. බොහෝ දෙනෙක් අත්තිවාරම හෝ බොහෝ විටින් කොටසක් ගැන යම් අවබෝධයක් ලබාගෙන තමා දැනුමැත් එක්ක කියා සිතා සිටිනවා. එසේ සිටීම වැරදි නොවේ. එහෙත් නිවැරදි නොවේ. එය අර්ධ සත්‍යයක්. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා අපි half truth කියලා. හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ කුප්‍රකට ආර්ථික විද්‍යාඥයෙකු වන මහාචාර්ය රිකාඩෝ හවුස්මන් අලුත් සංකල්පයක් ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරනවා know how කියලා. අපේ මාතෘකාවට මේක වඩාත් කිට්ටුයි. මට ඇත්තටම අවස්ථාවක් ලැබුණා මෙතුමා සමග ඉතාමත් කිට්ටුවෙන් වැඩ කරන්න. ඔහු කියනවා economies grow by adding new products and services to their production portfolio, not by producing more of the same kind of products. The key to such diversification is access to know-how. That is how he introduces know-how. ආර්ථිකයක් වර්ධනය වෙන්න නම් තම නිෂ්පාදන ලැයිස්තුවට එහෙම නැත්නම් පෝර්ට්ෆෝලියෝවට නව්‍ය භාණ්ඩ සහ සේවාවන් එක්කලා ගත යුතුයි කියලා රිකාඩෝ හවුස්මන් ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරනවා. ඔහු කියනවා නව්‍ය භාණ්ඩ හා සේවාවන් නිෂ්පාදනය කිරීමට නම් අවශ්‍ය වන ප්‍රධානතම සාධකය තමයි know-how. knowledge නෙවෙයි. හැකියාව විතරක් නෙවෙයි. මේ දෙක එකතු වෙච්ච දෙයක්. මේ know-how කියන සංකල්පයේ අර්ථය නිර්වචනය කර ගැනීමට මම ගියා ඉංග්‍රීසි සිංහල මලලසේකර ශබ්දකෝෂයට. ඒකේ මෙන්න මෙහෙම කියලා තියෙනවා. කරන ක්‍රමය දන්නවා. ඒකට කියන්නේත් know-how. ප්‍රායෝගික දැනුම. ඒකට කියන්නේත් know-how. තාක්ෂණ විශේෂඥතාව. ඒකට කියන්නේත් know-how. සහජ කුසලතාව. ඒකට කියන්නේත් know-how. නිර්මාණශීලීත්වය. ඒකට කියන්නේත් know-how. ක්‍රමය, විදිය. අර ටෙලිනාට්‍ය වල කියන්නේ ක්‍රම සහ විදි කියලා. ඒකටත් know-how. මගේ යෝජනාව වූයේ දැනුම තමා සතු වූ අනන්‍ය වූ සුවිශේෂී හැකියාවක් බවට පත් කරගත යුතුයි කියන එක. දැනුම හැකියාව බවට පත් කරගන්නේ කොහොමද? භාවිතාව තුළින්. දැනුම උපමට්ටම් වෙනවා භාවිතා කරන තරමට. දැනුම පනප වෙනවා. අර කම්මලේ භාෂාවෙන් කිව්වොත්. අපි දන්නවා පිහියක් පනපෙව්වේ නැත්තම් කැත්තක් පනපෙව්වේ නැත්තම් ඒ කැත්තෙන් වැඩක් නැහැ. දැනුම භාවිතා කරේ නැත්තම් පනපෙවෙන්නේ නැහැ ඒකට. ඔප්නැන් වූ දැනුම නැත්නම් මේ විදිහට පනපවපු දැනුම පරිකල්පන ශක්තියත් එක්ක එකතු වුණොත් අන්න එතන ඇති වෙනවා අනන්‍ය වූ සුවිශේෂී හැකියාව. ලෝකයේ ජය ගැනීමට පොතොයි ගුරෙක් වීම පමණක් නොසෑහේ කියන එක තමයි මගේ අදහස.
ලොව ජයගත හැකි වන්නේ එවන් අනන්‍ය වූ සුවිශේෂී හැකියාවක් ඇති අයට පමණයි. නිවැරදි ආකල්ප සහ වටිනාකම් නැති ඊනියා උගතුන්ගෙන් ලොවට රටට හෝ සමාජයට වැඩක් නැහැ කියන එකත් මගේ එක අදහසක්. ඒ නිසා අපිට සරල සමීකරණයකට එන්න පුළුවන්. අත්‍යවශ්‍ය පාදක දැනුම, ඒ කියන්නේ දැනුමේ ප්‍රභේද ඔක්කොම, භාවිතාවෙන් ලත් දැනුම, විවිධ නිපුණතා, ආකල්ප, වටිනාකම්, මෙන්න මේ කරුණු කාරණා ටික එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් යමෙකුට ඒකත් එක්ක සම්මිශ්‍ර කරන්න පුළුවන් නම් තමන්ගේ පුද්ගලානුබද්ධ පරිකල්පන හැකියාව මම හිතනවා ඔහුට හෝ ඇයට මම ඔය කියන අනන්‍ය වූ සුවිශේෂී හැකියාවක් ඇති කරගන්න පුළුවන් කියලා. මොනවාද කරුණු ටික? එකක් දැනුම, අර දැනුමේ ප්‍රභේද, තමන්ට ගැළපෙන, තමන්ගේ කාර්යයට අවශ්‍ය ඒ දැනුමේ සියලු ප්‍රභේද, භාවිතාව තුලින් ලබාගත් අත්දැකීම් තුලින් ලබාගත් ඒ දැනුම, අපි ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා tacit knowledge කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි විවිධ නිපුණතා. ඒ දැනුම පාවිච්චි කරන්න තමන්ට නිපුණතාවන් අවශ්‍යයි. ඒ පමණක්ම නෙවෙයි ආකල්ප සහ වටිනාකම්. මේ වෘත්තියට ගැළපෙන නිවැරදි ආකල්ප සහ වටිනාකම්. මෙන්න මේ ටික ඉස්සෙල්ලා එකතු කරගන්න ඕන. මේ එකතු කරගත්තු දේ තමන්ගේ පුද්ගලානුබද්ධ පරිකල්පන හැකියාවෙන් ක්‍රියේටිවිටි. තමන් පරිකල්පනයේ ක්‍රියේටිව් මිනිසෙක් වෙන්න ඕන. ඒ ටික එකතු කරොත් කාටවත් නොදෙවෙනි අවස්ථාවකට තමන්ට ගමන් කරන්න පුළුවන්. මේ වෙබිනාවේ තේමාව තාරුණ්‍ය සීන සහ අපේක්ෂාවන්. මා මෙතෙක් දීර්ඝ ලෙස පැහැදිලි කළ අදහසේ සාරාංශය නම් ඔබට ඉදාමත් පැහැදිලි සහ නිවැරදි මාර්ගය ඔබේ සීන සබා කර ගැනීම සඳහා නිසි වෘත්තීය අධ්‍යාපනය. මොකද වෘත්තීය අධ්‍යාපනය තමයි ඔබේ දැනුම සහ හැකියාව කියන දෙකම ප්‍රගුණ කරන්නේ. ඒ නිසා මා ඔබට යෝජනා කරනවා කරුණු 5ක්. ඔබ නිවැරදි වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට බිය නොවන්න. පිවිසෙන්නට ඔබ සතු දැනුම භාවිතාව තුළින් පනපවා හැකියාවෙන් සපිරි ශිල්පිනියක් වන්න. නිවැරදි ආකල්ප සහ වටිනාකම්ද එකතු කරගෙන ඔබ සුවිශේෂී ශිල්පිනියක් වන්න. මේ සියල්ල තුළට ඔබේ පරිකල්පන ශක්තිය හැකියාව බද්ධ කර ගැනීම තුළින් ඔබ තව කෙනෙකුට නොදෙවෙනි වූ අනන්‍ය වූ සුවිශේෂී අතිසාර්ථක ශිල්පියෙක් බවටත් ඒ තුලින් ඔබේ සිහින සැබෑ කරමින් අපේක්ෂාවන් ඉටු කරගත හැකි වෘත්තිකයෙකු බවටත් පරිවර්තනය වෙනු ඇත කියන එක මගේ විශ්වාසයයි. මාතෘකාව අකාලිකයි. මගේ යෝජනාව අද්දුටුයි. මමම අත්හදා බලලා තියෙනවා. ප්‍රතිඵලත් තියෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රත්‍යක්ෂයි. එදා මට වගේම අද ඔබ සියලු දෙනාටමත් හෙට දින සුබ පළගෙන දෙනු ඇතයි මගේ විශ්වාසයයි. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you, Mr. Yapa, for that thought-provoking and interesting presentation. Thank you. It was very, very interesting. Thank you very much, sir. So I move on to the next question, that is to Dilrukshi. Ma'am, there's a perception that vocations are secondary to the conventional. As a CHRO, what do you think about it? Okay, Johan. මම මේක සිංහලෙන් පැහැදිලි කරොත් දැන් අහන්නේ මගෙන් මානව සම්පත් කළමනාකරණය කරන නිලධාරණිය විදිහට මේ ආයතනයේ සාම්ප්‍රදායික conventional education ඒ කියන්නේ අපි අධ්‍යාපනය ඉවර කරලා සමහරක් වෙලාවට යුනිවර්සිටි එකකට ගිහිල්ලා ලබන දැනුමට වඩා මේ අපි නිපුණතාවය ඒ වොකේෂනල් ට්‍රේනින් වලින් එන අපේ එම්ප්ලොයිස්ලා එහෙම නැත්නම් කැන්ඩිඩේට්ස්ලා ඒ විදිහට ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය අඩුවෙන් සලකනවාද කියලා. මම ඉස්සර වෙලාම ඒකට උත්තරයක් දෙන්නම් කෙටියෙන්. කෙටි උත්තරයක් දුන්නොත් කෙසේත්ම නැහැ. මම හිතන්නේ මම මේක පැහැදිලි කරොත් මිස්ටර් යාපා එයාගේ කීනෝට් ස්පීච් එකේදී කිව්වා ආර්ථිකයක් දියුණු වෙන්න නම් නව සේවා හා භාණ්ඩ
නිතරම මේ ඉදිරිපත් කරන්න ඕන කියලා මාකට් එකට. ඉතින් මේක එතුමා කිව්වේ මේ රට ගැන හිතලා. නමුත් ආයතනයකටත් මේක ගොඩාක් අදාළයි. හරිද? අපිට ආයතනයක් දියුණු වෙන්න නම් අපි ඩයිවර්සිෆයි වෙන්න ඕනේ. අපි කොහොමද ඩයිවර්සිෆයි කරන්නේ? අපි නවීන සේවා සහ බාණ්ඩ අපි වෙළඳ පොළට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක කවුද කරන්නේ? හරි අපිට හිතන්න පුළුවන්. දැනුම ලැබපු කට්ටිය අපිට මේක ප්ලෑන් කරන්න පුළුවන් කාමරයකට වෙලා. අන්තිමට මේක කරන්න කට්ටිය ඕනනේ. ඉතින් එතකොට මේ වෘත්තීය පුහුණුව කියලා කියන්නේ වෘත්තියක් සඳහා පුහුණු කිරීම. දැන් මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතන්නේ මේ වෘත්තීය පුහුණුව කියලා කිව්වහම අපි මේ ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ මෙකැනික්ලා ටෙක්නීෂියන්ලා කියලා විතරයි. නමුත් ඇත්තටම ලංකාවේ ගොඩාක් දෙනා මේ වොකේෂනල් ට්‍රේනින් මීට වැඩිය දියුණු වෙන්න කියලා කතා කරනවා. නමුත් මං හිතන්නේ නැහැ තියෙන සම්පත් වලින් ප්‍රයෝජන ගන්නවා කියලා. මොකද අදට බැලුවොතින් වොකේෂනල් ට්‍රේනින් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් එහෙම නැත්නම් කෝසස් මං හිතන්නේ 400කට ආසන්න ගාණක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා ඇවිල්ලා මේ මෙකැනික්ස්ලා එහෙම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රීෂියන්ස්ලා ටෙක්නීෂියන්ස්ලා විතරක් දිනු කරන ඒවා විතරක් නෙවෙයි. නමුත් ITC දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලාට තියෙනවා ස්ටෑන්ඩඩ් එකක්. එතකොට දැන් මම තරේ මේ විශ්වාස කරන එකක් තමයි මාළුවන්ට ගස් නගින්න උගන්නන්න බෑනේ. මාළුවෙක්වයි මේ අපිට අලියෙක්ගේ මේ කොම්පිටන්සි එක මනින්න බෑනේ. එකම විදිහට ටෙස්ට් එකක් දීලා එකම දේ පුරුදු කරන්නත් බෑ. ඉතින් එතකොට එක පුද්ගලයාට වෙනස් වෙච්ච නිපුණතාවයන් තියෙනවා. සහජ දක්ෂතාවයන් තියෙනවා. ඒ වගේම හැමෝටම නිපුණතාවය දියුණු කිරීම සඳහා අවස්ථාවකුත් දෙන්න ඕන. ඒක පිළිගත්ත සත්‍යයක්. ඉතින් එතකොට ඒක වෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලොන්ගේ හැකියාව අනුව. නමුත් සමාජයට ඕන විදිහටවත් එහෙම නැත්නම් මේ පවුලට ඕන විදිහටවත් නෙවෙයිනේ. ඉතින් ඒකින්ද දැන් මම ඇත්තටම මෙතන මං හිතන්නේ මේ වෙබිනාව බලාගෙන ඉන්නවා ගොඩක් ශිෂ්‍යාවන්. හරි මේ එතකොට මේ උසස් අධ්‍යාපනය හෝ ඊළඟට A level හරි O level කරලා මොනවද කරන්න කියලා දැන් මම ඒගොල්ලන්ට කියන්න කැමති. මේ මං කිව්වා මේ කෝසස් තියෙනවා කියලා 400කට ආසන්න ගානක්. දැන් ඇත්තටම අපේ ආයතනයේම ඉන්නවා අපේ ටෙක්නොලොජි ඒරියා එකේ එහෙම ඒකේ ඉන්නවා ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා සමහරු. ඒගොල්ලෝ මේ වොකේෂනල් ට්‍රේනින් වලින් ආපු කට්ටිය. ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම ඉන්නවා මේ මොනවාද මේ ඇග්‍රිකල්චර් ඇග්‍රිකල්චර් වලට කැමැත්තක් තියෙනවනේ ඒ අංශයෙන් ඒ ටෙක්නිකැලිටිස් දියුණු කරන කෝසස් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ දැන් අපි හිතන්නේ මේ ડોක්ටර්ස්ලා විතරයි සමහරක් වෙලාවට මම ඒක පල්ලෙහාට දානවා නෙවෙයි. නමුත් දැන් අපි යනවනේ ඩෙමටොලොජිස්ට් කෙනෙක් ළඟට. දැන් ඒක ඩෙමටොලොජිස්ට් නෙවෙයි වෙන නමක් කියලා තියෙනවා මේ හැම ගැන උගන්වනවා. බියුටිෂියන්ස්ලාට තියෙන කෝස් එකක්. දැන් අපි හිතන්නේ දැන් මේක බියුටිෂියන්ස්ලාට තියෙන කෝස් එක නෙවෙයි වෙන එකක්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් කෝසස් තියෙනවා. හරි ඒක මේක බලාගෙන ඉන්න අයගේ දැනුම සඳහා මම කිව්වේ. නමුත් මගේ ආයතනයට මට මේ දෙකම අවශ්‍යයි. දැනුම තියෙන අයත් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම වෘත්තීය පුහුණුවක් තියෙන අයත් අවශ්‍යයි. මේ දෙකම එකතු වුණාමනේ skill plus knowledge only becomes competency. හරි? එතකොට අපිට ඕනේ competence එකක්. skill එකක් වෙනම වැඩකුත් නැහැ, knowledge එක වෙනම වැඩකුත් නැහැ. හැබැයි මේ skill එක දියුණු කරපු එක්කෙනෙක් ඒක apply කරන්න ඕනේ job එකකට. application. applied sciences or applied knowledge මේක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මේ vocational training එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ තියෙන ගොඩක් වෙලාවට මේකෙන් ප්‍රයෝජන ලබන්නේ නැත්තේ ගොඩක් අය මේ සමාජයේ තියෙන මේ සමහරක් වෙලාවට පුහු ආකල්ප හින්දා. නමුත් ආයතනයක් විදියට ගත්තාම දැන් මට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි ගොඩාක් වෘත්තිමය සඳහා වෘත්තීය පුහුණු වෙච්ච කට්ටිය.
හරි මෝටර් මැකැනික් විතරක් නෙවෙයි අපි එලිවේටර්ස් කරනවා. එතකොට දැන් මෙතන ඉන්න මහත්තුරු මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එතකොට මැෂින් ඔපරේටර්ස්ලා මේ ඔක්කොමටත් තියෙනවා. මේ කෝසස් තියෙනවා. ලංකාවේ තියෙනවා මේ කොළඹ තියෙනවා මම හිතන්නේ කොළඹම ඉදිරිපත් කරනවා මේ පාඨමාලා 280කට ආසන්න ගානක්. ඉතින් ඇත්තටම අපි මේ අපේ වෘත්තිය සඳහා එහෙම නැත්නම් අපේ ව්‍යාපාර සඳහා අපි ගොඩාක් වෙලාවට මේවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ආයතන අතර තියෙන තරගයක් මේකේ ඉන්න හොඳම කට්ටියව ආයතන සඳහා බලා ගන්න. ඉතින් CHRO විදිහට මානව සම්පත් කළමනාකරන මේ කරන නිලධාරිණී විදිහට මේ ආයතනේ ඇත්තටම අපි මම හිතන්නේ මේ ඔක්කොම අපි ඔක්කොමලා මේ එක වොකේෂනල් ඉන්ස්ටිටියුට්ස් එක අපිට ඇග්‍රීමන්ට්ස් තියෙනවා. හොඳම අයව ගන්න. අපි මේවට ගිහිල්ලා කරිය ගයිඩන්ස් කරනවා. හැබැයි මෙතන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. වෘත්තීය පුහුණුවෙන් ඇතුළට එන කට්ටිය හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි හිතමුකෝ මැකැනික් කෙනෙක් කියලා. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ එතනින් නැවතෙන්න. ගොඩක් කට්ටිය මෙතනින් නැවතෙනවා. මෙතනින් නැවතෙන හින්දා අපි ගොඩක් වෙලාවට දකින්නේ ඉහළ තලවල් වල මේ නිපුණතාවයන් දියුණු කරලා ආපු කට්ටිය වැජබෙනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට දකින්නේ යුනිවර්සිටි වලින් එළියට එන අය තමයි මේ පොසිෂන්ස් වල ඉන්නේ. නමුත් ඉන්නවා. නැත්තේ නෑ දැන් අපේ ආයතනය ගත්තොත් අපේ ආයතනේ මං හිතන්නේ සෑහෙන තැන්වල මොකද අපි ටෙක්නොලොජි ඒ සම්බන්ධ ආයතනයක් ඒකින් හින්දා අපේ ආයතනයේ ඉන්නවා ඉහළ තලවල. කළමනාකාරීත්වයේ ඉන්නවා. හරි. නමුත් දැන් යුනිවර්සිටි එකෙන් එළියට එන කෙනෙක් හැම වෙලේම ඒම් කරනවා ඉහළට යන්න. ඒගොල්ලෝ නිපුණතාවයන් වර්ධනය කරගන්නවා. ඉහළට යන්න අවශ්‍ය දේවල්. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ vocational training institutes වලින් එළියට එන කට්ටිය they don't aim high. So they stop there. There's enough job opportunities. ඒක ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් opportunities ඕන තරම් තියෙනවා ඉහළට යන්න. නමුත් ඒගොල්ලන්ව ලිමිට් කරගෙන තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මනස. ඉතින් මට කෙටියෙන් ආපහු කියනවා නම් කියන්න තියෙන්නේ මට මේ යුනිවර්සිටි වලින් එළියට එන අයත් ඊටාම වැදගත්. අපි යුනිවර්සිටිස් එක්කත් හැම යුනිවර්සිටි එකත් එක්කම අපිට ඇග්‍රීමන්ට්ස් තියෙනවා. අපි ඒගොල්ලන් එක්ක වැඩ කරනවා. ඒ වගේම හෝ ඊට වඩා ලංකාව වටේම තියෙන වොකේෂනල් ට්‍රේනින් ඉන්ස්ටිටියුට්ස් එක්ක අපිට හොඳ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. අපි ඇග්‍රීමන්ට්ස් ගහලා තියෙනවා. අපි හැම වෙලේම අපි ඉස්සර වෙනවා සමහරක් වෙලාවට එළියට එන කට්ටිය ඉස්සර වෙලා අපිට දෙන්න කියලා. ඉතින් ලොකු ඉල්ලුමක් මේකට තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද නැවත මං කියන්නේ යුනිවර්සිටි වලින් එළියට එන සම්ප්‍රදායික කියලා කතා කරපු මේ අධ්‍යාපනය සහ මේ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය මට එක වගේම වැදගත් අපේ ආයතනයට. Thank you, Dilrukshi. මම හොඳ සමීකරණයක් ඉගෙන ගත්ත දිල්රුක්ෂිගෙන් skill plus knowledge equals competency. Very interesting. Thank you very much. Next question goes to Chintaka. Chintaka, the new generation, Alut Parampara, they seem to be reluctant to get into vocational education and training. What do you think? Why do you think it is? Thank you, Johan, and thank you very much, Dimo, for inviting me for this session, which is very pertinent to today's context. I'll start in English because the first section, before I go into this particular question, let me give you a background to or give a different perspective to this question by the stating. If you just look at today the baby boomers, different generations, baby boomers are now retiring. Gen X, some part of Gen X is also facing retirement. And on top of that, this pandemic is accelerating retirement and people moving out of jobs. That's one. So that is creating a gap. And then there is an increase in seats for four-year learning programs such as degrees from 34% to 41%, with various different types of universities offering degrees, etc. So, and ultimately these job or degree holders eventually they will look for a office job. So that also creates a gap in vocational related jobs.
So where is what's happening? So now I'm just putting that context before I answer that question is simply because the other මේ සමාජයේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ vocational නැත්නම් වෘත්තිමය මේ පුහුණුවට මේ ළමයිව ගෙන්න ගන්න එක. දැන් අපි බැලුවොත් අපේ තිබිච්ච ඉස්සර vocational training තිබිච්ච අංශ හැටියට ගත්තොත් plantation sector එකට තාත්තා හිටියා කියලා පුතා දැන් යන්නේ නැහැ. So then and at the same time you will find sectors like automotive, people are reluctant to get into these type of. Now there are reasons for it, because I would say whilst the technology has helped, technology has also made newer generation, younger generation to be much more relaxed. I'm not finding fault with them. මේ වරදක් හොයන්නේ නැහැ. මේ අලුත් මේ තාක්ෂණයත් එක්ක මේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමවේදය වැරදි කියන එක. හැබැයි අද ගොඩක් වෙලාවට ළමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තමුන්ගේ විදියට ඉගෙන ගන්න. online learning එකේදී සමහර වෙලාවට ස්ට්‍රක්චර් එකක් නැහැ. මොකද මම දන්නවා මගේ පුතත් එයා මියුසික් ඉගෙන ගන්න online and he is very good at it. But you will see there is no structure to it, and at the same time you will also find that there is no syllabus or coursework. There should be a process, a framework. ඉතින් මේකට යම්කිසි පොඩි ක්‍රියා යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේදය නැතිකොට අන්තිමට වෙන්නේ සර්ටිෆිකේට් එකක් නැති වෙනවා, ට්‍රේඩ් සර්ටිෆිකේට් එකක් නැති වෙනවා. මොකද මේ අපි ආයතනයේ වල ඉන්න පුද්ගලයන් හැටියට, එම්ප්ලොයිස්ලා හැටියට බලන්නේ කොහොමද යම් කිසි කෙනෙක්ව ආයතනයට ගද්දී වැලිඩේට් කරන්න එයාගේ ක්වොලිෆිකේෂන් හරි එයාගේ ප්‍රොෆිෂන්සි එක. ඉතින් ඒක එක හේතුවක්. ඊට අමතරව අද කාලේ ඉන්න තරුණ පරම්පරාව තමුන්ගේ පෞද්ගලික ස්පේස් එක, පර්සනල් ස්පේස් එක හරි මේ පෞද්ගලිකව බලනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අපිට ඒ කාලේ බ්‍රෑන්ඩ් ලොයල්ටි කියන එක හරි වටිනවා. ඩීමෝ එකට යන්න තියෙනවා නම් අපි මොනා කරත් කොහොම හරි ජොන් කීල්ස් එකට නැතුව වෙන වෙන මම ආයතන නම් කියනවා කියන්නේ ඒ කාලේ බ්ලූ චිප් කම්පැනි එකකට ජොයින් වෙනවා කියන්නේ ඒක ඇත්තටම අද කාලේ ඉන්න තරුණ පරම්පරාවට ඒක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙනවා ලොකු එජෙන්ඩා එකක් ඒගොල්ලොන්ගේ ඉතින් ඒකත් එක හේතුවක් වෙලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ vocational training වලට ළමයි ඉන්නේ නැති වෙන්න. තව එකක් තමයි ළමයි හරි කැමති දැන් කාලේ මේ කියන්නේ physical වැඩ කරනවට වඩා to do things at this or fingertips even you just ask today do you find children watching TV? I hardly see. It's all on there. So that also adds to the problem why people are reluctant to or rather these are some of the pitfalls. And I must very reluctantly say there are a few things happening around us. I'm not finding fault once again, but certain jobs are making people to move away from traditional vocational training, so because they find it very easy. Example, now today we have the 3-wheelers which makes a lot of people move away from, because it's easy money, you have your free time, you can do you can get up whenever you want to get up and do whatever you want to do. Then at the same time some people I know, a lot of even coming from very good backgrounds, they enjoy doing the Uber rides. So now these are some of the pitfalls. So what we need to do, of course, to understand this and then and also to facilitate how can we overcome these type of challenges, and why people then to move away from that fact that people why they will be reluctant to join the vocational training. I mean, it's a very interesting subject that you have brought, but unfortunately these are some of the things that we need to address. Thank you, Chintaka. Very interesting, especially bringing personal examples also. Thank you very much. I move on to Ishan. So Ishan, how do you see the emergence of technology in organizations and how it affects vocational employment opportunities? How do you see it? So the question is about technology emergence and how it affects the vocational aspects. තාක්ෂණය ගත්තොත් තාක්ෂණය වෙනස් වෙනවා, ඉතාම ඉක්මනින් වෙනස් වෙනවා තාක්ෂණය. තාක්ෂණය ඉතාම වේගයෙන් එක වෙනස් වෙනකොට මේ ඒ තාක්ෂණය මේ කම්පනීස් වලටත් ඒක අදාළ වෙනවා. අද ලෝකෙ ගත්තොත් ලෝකෙ වේගයෙන් වෙනස් වෙනවා. ඒක අනුව මේ අපි කියනවා බිස්නස් ට්‍රාන්ස්ෆර්මේෂන් වෙනවා, චේන්ජ් මැනේජ්මන්ට් වෙනවා, මේ ඇජයිල් ප්‍රොසෙසර්ස් එනවා. ඉතින් ඒවා කරන්න ඒ තාක්ෂණය විශාල දායකත්වයක් දරනවා. ඒ තාක්ෂණික දායකත්වය අනුව ඉතින් කම්පනීස් බලනවා දැන් මේ තාක්ෂණික යොදාගෙන අපි කොහොමද ඔටෝමේෂන් වලට යන්නේ.
අපි කොහොමද අලුත් දේවල් ඇති කරන්නේ? අපි කොහොමද අපි කරන දේවල් වෙනස් කරන්නේ කාලය අඩු කරගන්න? අපි වියදම් කොහොමද අඩු කරගන්නේ අලුත් දෙයක් කරනකොට? අපි අලුතෙන් ප්‍රොඩක්ට්ස් කොහොමද මාකට් එකට දාන්නේ? ඒකට ඉක්මනටම දාන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඕවා කරන්න තාක්ෂණය සෑහෙන ලොකු දෙයක් කරනවා. ඉතින් ඒකෙන්ද ටෙක්නොලොජි එක වෙනස් වෙනකොට ඒ ටෙක්නොලොජි එක ඒකේ වෙනස් වීම ඇති කරන්නේ තාක්ෂණයනේ. ඉතින් ඒ තාක්ෂණය තුලින් ඉතින් ඒ වෙනස් කරන කට්ටිය අපිට ඕනේ. එතන තමයි මේ වොකේෂනල් ට්‍රේනින් එක එන්නේ. මොකද තාක්ෂණ අද ලෝකේ අපි වැඩ කරන විදිය වෙනස් වෙනවා. ඉස්සර ටීචර් කෙනෙක් ක්ලාස් රූම් එකට ගානේ හිටියා නම් තව ටිකක් කල් යනකොට ඒක ටීචර් කෙනෙක් ක්ලාස් රූම්ස් කීපයක් අමතයි ඔන් වීඩියෝ මේ වගේ. එතකොට අපිට ඉන්න ටීචර්ස්ලා ගන්න ඒ ගන්නටම ඕනේ නැහැ. හැබැයි තාක්ෂණීය දෙයක් කරන කෙනෙක් අපිට හැමතිස්සෙම ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලෝන් ඇත්තටම මේක ඉඳගෙන එතන ඒක කරන්න ඕනේ හින්දා. දැන් අපේ ප්ලාන්ස් වල උනත් ගත්තොත් තාක්ෂණීය කරන කට්ටිය හැමදාම වැටෙනවා. අපි ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ අනිත් එක තාක්ෂණය හැමදාම දියුණු වෙවි යන හින්දා අලුත් දේ ඉගෙනගෙන අලුත් දේ ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේක හැමදාම පවතින දෙයක්. අනිත් එක තාක්ෂණය ගත්තාම තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන විදිහත් වෙනස් වෙනවා. දැන් ඉස්සර අපේ මෙකැනික්ස්ලා ගත්තොත් මේ ගෑනු කට්ටිය මෙකැනික්ස්ලා හැටියට එන එක තිබුණේ නැහැ. හැබැයි අපි හිතුවා අයි මේක ගෑනු කට්ටියටත් කරන්න බැරි කියලා අපි ෆීමේල් මෙකැනික්ස්ලා හැදුවා. දැන් අද අපේ ප්ලාන්ට්ස් වල ඉන්න සමහර හොඳම මෙකැනික්ස්ලා ෆීමේල් මෙකැනික්ස්ලා. ඉතින් තාක්ෂණය හැමෝටම කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ තාක්ෂණයට අපි අර නිරුෂ් කිව්වා වගේ ඒකට අපි එක හා සමානව වැදගත්කමකින් සලකන්න ඕනේ. අපිට ඕනේ අර ස්කිල්ස් ඇන්ඩ් මේ knowledge skills competencies වගේ අපිට අන්තිමට බලන්නේ මේගොල්ලෝ අපිට කොච්චර දෙයක් මේ කම්පැනි එකට වැලියු එකක් හැටියට ගේනවද කියලානේ. ඉතින් මේ වැලියු එක දිහා බලනකොට එයා එන්ජිනියරින් ඩිග්‍රී එකක් අරන් ආවද තාක්ෂණික ආයතනින් ආවද කියන එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. එයා අපිට ආයතනයක් හැටියට ගේන වැලියු එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ටෙක්නොලොජි වලට ඒක හරි වැදගත්. මොකද අනිත් එක වොකේෂනල් ට්‍රේනින්ග් වල තියෙන එක හොඳක් තමයි එතන හරියට ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන්ස් වෙනවා. අපි කියන්නේ අර කාමරයක ඉඳන් ඉන්න එන්ජිනියර් කෙනෙක් හොයාගන්න ලේසි අර මජං ගාපු එන්ජිනියර් කෙනෙක් හොයාගන්න අමාරුයි. හැබැයි අර මජං ගාපු එන්ජිනියර් තමයි දන්නේ හරියට මේක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතන තමයි ඒකයි ඒක වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ලෝකේ වෙනස් වෙන වේගය අනුව අපිත් වෙනස් වෙන්න වෙනවා. අපි වෙනස් වුනේ නැත්නම් ඒකයි ඔය අපි ඉස්සරහ කිව්වට අමතරව තව රොබොටික්ස් විශාල වශයෙන් එනවා. ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එනවා. බිග් ඩේටා සෑහෙන ඇනලයිස් කරනවා. දැන් අපේ HR එක ගත්තොත් ඩේටා අපි එන්ටර් කරන්නේ අපි කට්ටිය දාලා එන්ටර් කරන්නේ. අපි රොබෝස්ලාවා එන්ටර් කරන්නේ අපේ data. ඉතින් ඒ ගානට තාක්ෂණය වෙනස් වෙනකොට ඒ තාක්ෂණයට ඒ වේගයට රඳා පවතින ඒ තාක්ෂණික දැනුම තියෙන කට්ටිය ඕනේ. ඉතින් මම නම් හිතන විදිහට අනාගතයේ වැඩිම රස්සාවල් ඇති වෙන්නේ තාක්ෂණික අංශය. මොකද ඒගොල්ලෝන් ඇත්තටම අර වැඩට ඇවිල්ලා වැඩක් කරන්න ඕන කට්ටිය එකක්. අනිත් එක මේ ලෝකේ වෙනස් වෙන දෙයට වැඩිම කාර්යයක් දරන්න වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට. Thank you very much Ishan. ස්පෙෂලි තාක්ෂණය හා සම්බන්ධව අපිට ඉදිරියට මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉෂාන් මෙන්ෂන් කරා ෆීමේල් මෙකැනික්ස්ලා ගැන. So මම ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට එතනින් යන්නම්. ඩිල්ලුක්ෂි especially as the only lady in the panel ඔබ සිතන පරිදි වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා කාන්තාවන් සහ පිරිමින් සහභාගීත්වය ගැන මොන වගේ ඔබ හිතන මොන වගේ දෙයක්ද මොන වගේ වෙනසක්ද ලංකාවේ තියෙන්නේ? මෙහෙමයි. වහන්නේ vocational training සම්බන්ධයෙන් gender parity දැන් මෙහෙමනේ දැන් අපි history එක දිහා බැලුවාම උනත් අපි කියන්නේ men can't listen, women can't read maps, right? So you have segregated, right? You have decided what men are good at or not good at and what women are good at or not good at. So from those days itself, right, from history, the roles for men and women were defined. So for today also, even like, you know, with so many conventions, laws and all of that had been come into place, but still it has not changed, right? Now, even if you take vocational training, there are enough vocational courses for females. So there are like, you know, beautician courses, right? And monkey cosmetology, එතකොට agriculture සම්බන්ධ ඒවා, not like, you know, field agriculture, but there are technical certain things. Bartenders, receptionists, sales people, ඔය ඔක්කොමටම courses තියෙනවා. ඉතින් සමහරක් ගොඩක් වෙලාවට මේක දන්නේ නැහැ. හරි? හැබැයි අපි හිතමු දැන්
ඉෂාන් මෙන්ෂන් කරා female technicians ලා ගැන. ඇත්තටම මේක 2012 we were like very pertinent in this subject. මම දන්නවා මේ යොහන් එක ඇහුවේ ඇයි කියලා. අපිට තේරුණා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ එන්ඩම මේ තියෙන ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපේ ජනගහනය වැඩි වෙන්නෙත් නෑනේ. හරි? නිපුණතාවය වැඩි වෙන්නේ නැහැ. එහෙම බලනකොට 150ක් ඉන්න මේ කාන්තාවන්. හරි? ඒගොල්ලෝ මේ ඉකොනොමික් ඇක්ටිවිටීස් වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි සමහරක් වෙලාවට අවස්ථාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කරපු වැඩේ අපේ ට්‍රේනින් ස්කූල් එක තියෙනවා වොකේෂනල් ට්‍රේනින් ස්කූල් එකක් අපි මේක අවුරුදු 30කට කලින් මේ අපේ මිස්ටර් පණ්ඩිතගේ චෙයාමන්ගේ මේ අදහසක් අනුව පටන් ගත්ත එකක්. ඉතින් ඕක අවුරුදු 30ක් තිස්සේ අපි මේ CSR ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට කරනවා. ඕකට මම බොහොම අමාරුවෙන් අපි ගියා ඉස්කෝල ගානේ ගිහිල්ලා මේ ෆීමේල් ස්ටුඩන්ට්ස් ලව රෙක්රූට් කරන්න. ඉතින් අපි ලොකු ආයාසයක් අරගත්ත මේගොල්ලන්ට මේකට එන්න කියන්න. මොකද one thing I wanted to increase දැන් මේක වැඩේ තියෙන්නේ vocational training courses තියෙනවා. කාන්තාවන්ට වෙනම courses තියෙනවා. හැබැයි මගේ අභිලාෂය උනේ මෙතනට දැන් අපිට අවශ්‍යතාවය තියෙනවනේ. හරි අපිට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ මේ සමහරක් වෙලාවට ඔටෝ මෙකැනික්ස්ලා. හරි ඔටෝ ආශ්‍රිත අනිත් රැකියාවන් වලට අපිට කට්ටිය අවශ්‍ය වුණා. ඉතින් මේවා සඳහා ඒ කියන්නේ non conventional දැන් මම කියවනේ කලින්ම මේ කාන්තාවන් සඳහා වෙනම රැකියාවල් මේ එතකොට gentlemen සඳහා වෙනම courses නේ තියෙන්නේ මෙතන. හරි I wanted to increase participation of women in non-traditional areas. So we started this course for females. We started with about 20 female students. About 12 completed. But see, this is in our company. We could we had the will to give them, provide them apprenticeship, then place them in different places in auto industry or even anywhere else based on their competencies. But what happened actually now? That is here. But provide that someone else goes into a different course, right? Non-conventional program. Auto mechanic කියලා හිතන්න. එතකොට මේ apprentice ඕනේ මේක dual training නේ අපි කරන්නේ. හරි එතකොට මේගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම නිපුණතාවය ප්‍රගුණ කිරීම සඳහා apprentice කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මේක හොයාගන්න තැන් හරි අඩුයි. දැන් ආයතන කීපයයි මේ වගේ හිතන්නේ දැන් බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනය හිතනවා. ඉතින් එතකොට හරි අමාරුයි ඒගොල්ලන්ට මොකද මේ අර තියෙන ස්ටීරියෝටයිපින් කියලා කියන්නේ මේ රෝල්ස් ඩිෆයින් කරන එක. ජෙන්ඩර් ස්ටීරියෝටයිපින් කියලා කියනවා. අපි හිතන්නේ දැන් රිසෙප්ෂනිස්ට් ජොබ් එකකට නම් හොඳම ෆීමේල් එක්ක කාන්තාවක්. හරි? එහෙම නැත්නම් ඔටෝ මැකැනික් හරි වෙන ටෙක්නොලොජි ආශ්‍රිත එකක් නම් හිතන්නේ මේ හොඳම මේකට පිරිමියෙක් කෙනෙක් කියලා. ඉතින් මේක හින්දා සමහරක් වෙලාවට non conventional areas වල female participation වැඩි කරන්න ගියත් ඒගොල්ලන්ට මේ apprentice training හොයාගන්න අපහසුතාවයල් වෙනවා. දැන් අපේ compulsory education එක, ඒ කියන්නේ අපේ අවුරුදු 13 මේ education එක ගත්තාම අපිට පේනවා මේක ඇත්තටම බිඳහැලා තියෙනවා මේ කාන්තාවන්. even maths, science, technology වලින් ඇත්තටම මේ පිරිමි ස්ටුඩන්ට්ස් ලා අභිබවා ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් ගොඩක් ටෙක්නොලොජි ඒරියාස්, සයන්ස්, ડોක්ටර් මේ ඒරියාස් වලට ගියොත් ඇත්තටම කාන්තාවන් ගොඩක් හොඳට කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ හැකියාවන් පිළිබඳ මෙතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එකක් තියෙන්නේ අර අපේ සමාජය විසින් ඇති කරලා තියෙන perception එක, ආකල්ප. හරි? කාන්තාවන් කරන්න ඕනේ මේක, පිරිමි කරන්න ඕනේ මේක කියලා. ඉතින් ඔය ප්‍රශ්නය තියෙනවා. ඕක නැති කරන්න තමයි අපිත් මේ කාන්තාවන් අරගෙන ට්‍රේනින් කරලා ඇත්තටම සර්විස් ඇඩ්වයිසර්ස්ලා ඉන්නවා අපේ දැනට ඉන්නවා 2-3 දෙනෙක්.
එතකොට parts counters වල ඉන්නවා තව කට්ටිය. So they have the technical knowledge. You need technical knowledge to do these jobs. But actually my idea was to increase participation in the workshops. But that is very less. Now it is less physical also, no? Then jobs ඉස්සර හිතන්නේ මේ වගේ jobs ගොඩක් මේ ශක්තිය ඕන එහෙම කරලා දැන් tools තියෙනවා. ඔවා කරන්න. හරි special tools තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අපිට මේ ගොඩක් ශක්තිය දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒවා කරන්න පුළුවන්. නමුත් අර තියෙන perception එක හින්දා හැකියාව තිබ්බත් සමහරක් වෙලාවට කාන්තාවන් මේ වගේ job එකකට යොමු වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ still යොමු වෙන්නේ අර on service advisor, that is you work behind the desk, parts counter work behind the desk, but they have the knowledge. So මේක ඇවිල්ලා විශේෂයෙන්ම මේ සමාජීය ආකල්ප හින්දා ඇති වෙලා තියෙන දෙයක්. නමුත් මම මේක අහගෙන ඉන්නවා නම් මේ ශිෂ්‍යාවන් හෝ ඉහළ අධ්‍යාපනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේකට බය වෙන්න එපා. මම දන්නවා gantry operators, one of the most difficult job. It was perceived as a very difficult job. I think Mr. Yapa knows. දැන් ඕකේ වැඩ කරන්න 6 දෙනෙක් මං හිතන්නේ. අමාරුම job එකක්. ඕක උඩ නැගලා කරන්න ඕනේ job එකක්. මේක කරන්න කාන්තාව. And මේගොල්ලෝගේ down time, මේගොල්ලෝගේ productivity ඉතාලම වැඩි අනිත් අයට වැඩි. හොඳටම කරනවා. ඉතින් ඒක හින්දා ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ප්‍රශ්න කියන්නේ මේවා ගොඩක් වෙලාවටම ආකල්පීයම ප්‍රශ්න. මිසක් හැකියාව සම්බන්ධ ප්‍රශ්න නෙවෙයි. දැන් අපිට පේනවා මේ vocational training වල මම දන්නවා ගොඩාක් මේ beautician courses වලට නම් ඕනේ තරම් අපේ මේ කට්ටිය ඉන්නවා. හරි කාන්තාවන් ඉන්නවා. නමුත් මම මේ කතා කරන්නේ non traditional areas. ITC, auto mechanic, machine operators, technicians, even construction workers, right? Bartenders, sales oriented jobs. ඉතින් මේවා ඔක්කොමටම අවශ්‍ය මේ හැකියාව එහෙම නැත්නම් අවස්ථාව සුලභයි. ඒකින්ද මේ අවස්ථාව ගන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. Thank you. Hari powerful message එකක් for all the ladies, women listening. Thank you very much. තව ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා අපිට. අපි බලමු කොච්චර කවර් කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. චින්තක ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. වෘත්ති රැකියාව සම්බන්ධයෙන් විදේශ රටවල පිටට foreign countries වල මොන වගේ opportunities තියෙන්නේ? What can our people look forward to? මොනවද කරන්න පුළුවන්? මං යොහන් ඒකට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඔයාගෙන් අහන්නම්. නැත්තම් මම මේ බලාගෙන ඉන්න දූදරුවන්ගෙනුත් අහන්නේ. දැන් ඉස්සරහට තියෙන jobs එනවා, අලුත් trends එනවා. ඒක ඇත්ත. ඊට වඩා බලන්න ඕනේ ඊටාම ශීඝ්‍රයෙන් නැති වෙලා යන jobs මොනවාද කියලා. දැන් බැලුවොත් කියනවා ඔක්ස්ෆර්ඩ් යුනිවර්සිටි එකේ රිසර්ච් එකක් කරලා තියෙනවා 147 තව එන අවුරුදු 20 දී 147ක් jobs නැති වෙලා යන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට සර්ජන්ස්ලාත් ඉන්න පුළුවන්. ඒකට දැනටම අපේ දැන් අපි ගත්තොත් උඩින්ම තියෙන දෙකක් තමයි රියදුරු මේක. ඉස්සර කෝච්චි ඩ්‍රයිවර්ස්ලා හිටියා දැන් කෝච්චි ඩ්‍රයිවර්ස්ලා නැහැ වෙන රටවල. ඉස්සරහට බසුත් එහෙම යන්නේ. ඒ වගේ ජොබ්ස් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් නැති වෙලා යනවා. ඉතින් දැන් අපි වෙන රටවල් ගත්තොත් අර ඉස්සලා මේ දිල්රුක්ෂි එතකොට ඉෂාන් කිව්වා වගේ තාක්ෂණය ඉතාම අත්‍යවශ්‍යයි ඉස්සරහට තියෙන ජොබ්ස් ගැන බැලුවොත්. දැන් අපි බලමු අද කාලේ දැන් මේ තියෙන මේ පැන්ඩමික් එකත් එක්ක තියෙන හේතුන් උඩ වැඩිපුරම මේ දවස්වල බිස්නස් එකක් හැටියට නැතුව ව්‍යාපාරයක් හැටියට වෙන දෙයකට ලොකුම රුකුලක් දෙන්න දෙයක් තමයි ඩිජිටල් මාකටිං ස්පේස් එක. ඩිජිටල් මාකටිං ස්පේස් එකේ දැන් ඇත්තටම බැලුවොත් ගොඩාක් අපි දන්න තරුණ ළමයි ඉන්නවා. හරි ඒ කියන්නේ වොකේෂනල් ට්‍රේනින් සර්ටිෆිකේෂන් එක නැතුව ට්‍රේඩ් සර්ටිෆිකේට් එක නැතුව අපි හොඳට කරනවා. හැබැයි ඒක රැකියාවක් වශයෙන් යන්න තියෙනවා නම් එතන පොඩි බාධාවක් එනවා. ඉතින් ඒක එක ජොබ් එකක්. ඊට අමතරව අපි බැලුවොත් හෙල්ත් සෙක්ටර් එකේ දැන් ඉස්සරහට දැන් මේ තියෙන ලෙඩ සෑම දෙයක්ම එක්ක බැලුවාන් පස්සේ සයිකොලොජිස්ට්ලා ෆිසිකල් ට්‍රේනර්ස්ලා තව ලොකුවට ඉස්සරහට එන එකක් තමයි පීඩියාට්‍රික් ඇසිස්ටන්ට්ස්. මොකද අපේ දැන් ඉස්සරහට හෝම් ෆොර් දි එල්ඩර්ස් වැඩි වෙනවා. ගොඩාක් මේ ඉස්සරහට එන වයසක
කට්ටියව බලා ගන්නවා කියන එකත් ස්පෙෂල් caregivers la, you know. So there are lots of, you know, future jobs, you know, there are trends emerging. So my earnest request to young people, of course, is to watch out for the emerging, you know, job trends. What are the, I tell my children, you know, just go and Google search and find out එන අවුරුදු 10ේදී මොනවාද ඉස්සරහට එන ජොබ්ස් මොනවාද? ඉස්සර කන්වෙන්ෂනල් ඉන්ජිනියරින් තිබුණා. දැන් තියෙනවා බයෝමෙඩිකල් ඉන්ජිනියරින් තියෙනවා, වෝටර් මැනේජ්මන්ට් තියෙනවා, වේස්ට් මැනේජ්මන්ට්, you just name it, because ඒ වගේ ඒවා ඉස්සරහට ඉතාලට ඒ වගේම තමයි ICT සබ්ජෙක්ට් එක ගත්තොත් ඒ ප්‍රවේශයේ සෑහෙන ජොබ්ස් ප්‍රමාණයක් එනවා. ඊට අමතරව දැන් වෙන රටවල් වල ගත්තාන් පස්සේ butchery is a very skilled job. ඒ වගේ ඉදිරියට යද්දී තව ගොඩාක් ඉතින් මම විශේෂයෙන්ම බලන්න ඕනේ දැන් මේ නැති වෙලා යන ජොබ්ස් මොනවාද කියලා. ඒක නිසා මේ තරුණ පරම්පරාවට තව ගොඩක් කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කාලයත් එක්ක මම දන්නවා අපිට සීමිතයි. කියන්න තියෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම තමුන් දැනගන්න බලන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම තමුන්ට හැකියාව මොකටද තියෙන්නේ? ඒ වගේම හැකියාව පමණක් නෙමෙයි තමුන්ට ආශාව තියෙන මොනවද? What are you passionate about? තාත්තලා අම්මලා කිව්වට යාළුවෝ හිටිය පළියට තමුන් ජොබ්ස් හොයාගෙන යන්න එපා. මම දැකලා තියෙනවා අනන්ත මම මගේ අවුරුදු 20 ගානේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් පස්සේ ගිහිල්ලා ඉවරලා අන්තිමට වෙන රස්සා කරන ඕන තරම් ළමයි දූ දරුවෝ දැකලා තියෙනවා. ඉතින් තමුන් කැමැති මොකද්ද? ඒක නිසා අවංකව ඉන්න ඕනේ. තමුන්ට අවංකව වෙන්න ඕනේ. තමුන්ගේ රස්සාව හරියට කරගෙන යන්න. ඒක එකක්. ඊට අමතරව ඉස්සරහට තියෙන ට්‍රෙන්ඩ්ස් එක්ක බලන්න. අනිත් එක ඉම්පෝටන්ට් මල්ටි ස්කිලින් කියන එක. ඉස්සරහට you can't be just, you know, doing one thing. People will be required to do multiple things. So, and finally, technology, you have to evolve with technology. ඔගොල්ලෝ මේ තාක්ෂණයත් එක්ක තව ඉදිරියට මේ තමුන් කරන වෘත්තිමය දේවල් ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ තාක්ෂණය ළඟ තියාගෙන. So, I think going forward, that's a key note that I would want to mention. යොහන් මේකට මට ඇත්තටම එකතු කරන්න දෙයක් තියෙනවා. මම හිතනවා මේක ගොඩක් වැදගත් කියලා. මොකද ඔය අහපු ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා පිට රටවල් වල තියෙන opportunities රැකියාව opportunities. ඉතින් දැන් තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක ඇවිල්ලා හැමෝම ඩිග්‍රී එකක් කරන්න එක්ක ඕස්ට්‍රේලියාවට UK එහෙම නැත්නම් USA යනවනේ. නමුත් ඔයගොල්ලන් බලලා තියෙනවද ජර්මනියේ තියෙනවා විශාල ශ්‍රම හිඟතාවයක්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ගිහිල්ලා බලන්න make it in Germany. There's a skill list. Right? So millions of skilled people are needed. Millions of opportunities are there. Right? මොකද ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ වැඩ කරන්න. අමාරු වැඩ කරන්න කැමති නැහැ. ඉතින් ඕකේ අපි මේ ඊයේ පෙරේදා මම වෙන ඩිස්කෂන් එකක් තිබ්බා ඇත්තටම මේ ජර්මනියෙන් ආපු මහත්මයෙක් එක්ක අපේ කට්ටියව එහෙට යවන්න ඕන තරම් opportunities තියෙනවා. අවශ්‍ය වෙන්නේ skill එක විතරයි. මම මේ පොඩි ඉංගියක් දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කරුණාකරලා ගිහිල්ලා වෙබ් එකට ගිහිල්ලා බලන්න make it in Germany the skill list. Can I just add something? Yes, please. Because දැන් ඉස්සර මගේ IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්නකොට අපි දැක්ක දෙයක් තමයි අපේ ලංකාවේ තරුණ කට්ටියගේ හැකියාවන් උපරිමයෙන්ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ඉස්සර ඉන්දියාව බලාගත්තා, යුරෝප් බලාගත්තා, US බලාගත්තා. හැබැයි ඉන්දියාවේ උච්ච ලොකු රටක් වෙලත් අපි ලංකාවෙන් ඇරිය කට්ටියගේ තාක්ෂණික හැකියාව ඉතාම ස්ට්‍රෝං. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට ওই හැකියාව තියෙනවා. ඒ හැකියාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න එක තමයි දැන් කරන්න ඕනේ. මොකද තාක්ෂණික රස්සාවල් ඕන තරම් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා. මේ අනිත් එක අපේ කට්ටියගේ පුදුම හැකියාවක් තියෙනවා. අර එක එක්කෙනා එක මේ කොලැබොරේෂන් එක හොඳින් එක එක්කෙනා එක වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒකින්ද එතන ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න මොකද ඕගොල්ලන් හිතුවොත් ඔකට කරන්න පුළුවන් කියලා ඒක ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා. අනිත් කට්ටියට වඩා. Thank you Ishan. Thank you very much. ඒ හා සම්බන්ධව තව ප්‍රශ්න තියෙනවා ඉෂාන්ට මට අහන්න. කෙටි ප්‍රශ්නයක්. දැන් we talk about soft skills. මෘදු කුසලතා. So vocational training කරන සම්බන්ධ ආස වෙන එක්කෙනෙක් හිතන එක්කෙනෙකුට මොන වගේ soft skills ද එක්කෙනෙකුට තියෙන්න ඕනේ? ඉතින් soft skills කතා කරනවාම soft skills හුඟක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාගේ specific question එකට මේ vocational training කරන්න ඕන තියෙන soft skills මම හිතන්නේ ඔක්කොම ඉස්සර ඒගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ අර open mind එක. අර ස්පොන්ජ් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඕන එක්කෙනෙක්ගෙන් අපි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද අපේ සාමාන්‍යයෙන් අධ්‍යාපනය හදලා තියෙන්නේ අපි තනියෙන් ඉගෙන ගන්නනේ. අපි එක එක්කෙනාගෙන් ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි.
ඉතින් ඕන එක්කෙනකින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. කළා අනිත් එක මේ අලුත් දේවල් හැමතිස්සෙම හොයන ගතියක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒකෙන් තමයි අපි ලෝකේ වෙන දේවල් වෙන්නේ. දැන් සමහරවිට අපි යුනිවර්සිටිස් වලට ගිහලා කතා කරුවාම කට්ටිය පොත් කියවන්නේ නැහැ, ලෝක වෙන දේවල් බලන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක ඉතා වැදගත්. මොකද එතකොට තමයි අපි දන්නේ ලෝකෙ මොනවද අර ඔයා චින්තකයෝ වගේ හුඟක් අද තියෙන ජොබ්ස් හෙට නැහැ. එතකොට ඒ වෙනස් වෙන දේ දැනගන්න ඒ අර හැමතිස්සෙම අර ඉන්ක්විසිටිව් මයින්ඩ් එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අර can do කියලා ඇටිටියුඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද අයියෝ මේක බෑ කියලා කිව්වොත් බෑ. හැබැයි අපි හිතුවොත් පුළුවන් කියලා පුළුවන්. අර වා කිව්වා මේ නිරුක්ෂි කිව්වා මේ ගෑනු කට්ටියට කරන්න පුළුවන් සමහර රැකියාවල් ගැන. ඇත්තටම ගත්තොත් දැන් ඉස්රායල් වල ගත්තොත් ෆයිටර් පයිලට්ස්ලා මේන් කට්ටිය ෆීමේල්ස්. හරි ඉතින් ඒ වගේ ඕන එක්කෙනෙක්ට ඒක තමයි. ඕන එක්කෙනෙක්ට හිතුවොත් කරන්න පුළුවන් කියලා කරන්නේ අර ධනාත්මක ආකල්පයක් තියෙනවනේ හැමදේම ඒක මට කරන්න පුළුවන් කියලා. අනිත් එක තමයි අර සමහර ලාවට අපි හිතුවොත් අපි දැන් ඉගෙනගෙන අපි මෙතනට ඇවිල්ලා කියලා we have arrived කියලා හිතුවොත් එහෙනම් ඉතින් අපිට අර ඔයා කිව්වා වගේ අර continuous excellence in and journey of learning එක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ අධ්‍යාපනය කියන්නේ අලුත් දැනුම කියන්නේ මේක යන්න ඕන ගමනක්. ඉතින් ඒ ගමනේ යන්න නම් ඒකට මානසිකත්වයක් තියෙන ආකල්පයක් තියෙන්න ඕනේ. මම තව වටතම් හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. මට වඩා ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා කියන එක තියෙන්න ඕනේ. මම හිතුවත් මම සියලු දේ දන්නවායි කියන ආකල්පෙන් හිටියොත් ඒක වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක අද ලෝකෙක ඉස්සර අපි කතා කරේ ටීම් වර්ක් ගැන. ටීම් වර්ක් කියන්නේ අපි සමූහයක් හැටියට වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. අද අපි කතා කරන්නේ ටීම් වර්ක්ට වඩා ටීම් අලයින්මන්ට් එක ගැන. මොකද අද අපි වැඩ කරන්නේ ලෝකෙ එක එක රටවල ඉඳන් වැඩ කරයි. හැබැයි අපි ඒ වැඩ කරන කට්ටිය අපි හැමෝම අපි කරන්න ඕනේ දේ අපි කොහොමද අචීව් කරන්නේ කියන එක තමයි ටීම් අලයින්මන්ට් එක. ඒක අපි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක කරන්න අර මනසක් තියෙන්න ඕනේ අර ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් වෙලා අර එකට වැඩ කිරීම සාමූහික වැඩ කළා සාමූහික සම්බන්ධතා ඇති කරගන්න පුළුවන් මනසක් ඇති කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ හැකියාවන් අද ඩෙවලොප් කරන්න වෙනවා. මොකද මේක අලුත් ලෝකයක්. Thank you Shan. Thank you very much. මම හිතන්නේ vocational training පටන් ගන්න එක්කෙනෙකුට ඉස්සෙල්ලාම ඕන කරන්නේ ඔය වගේ දැක්මක් මනස හදාගන්න. එයා මොකක් හරි එකකට එළබෙන්න ඉස්සෙල්ලා. අපේ සෙෂන් එක ඉවර කරනස් මට තියෙනවා මිස්ටර් යාපට ප්‍රශ්න එකක් තියෙනවා. දැන් මෙතන ඉන්න ඉන්ඩස්ට්‍රි එක්ස්පර්ට්ස්ලා ඔක්කොම සෑහෙන කතා කරා ලංකාවේ කොහොමද වෙන්නේ පිටට කොහොමද යන්නේ. ලංකාවේ policies ගත්තොත් ලංකාවේ තියෙන ක්‍රමවේදය ගත්තොත් ඔබතුමාට මොනවද දක්වන්න තියෙන අදහස් දැනට සහ ඉදිරියට? බොහොම ස්තුතියි. ඉස්සෙල්ලාම මට කියන්න ඕන මේ මම අර මුලින්ම කිව්වා වගේ මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයට දැඩි විවේචනයක් මගේ තියෙනවා. අපේ ගාව තියෙනවා elementary education. ඊට පස්සේ primary education. ඊට පස්සේ secondary education. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ tertiary education. හැබැයි ලංකාවේ ඒකට කියන්නේ higher education කියලා. ඇයි එකක් higher උනේ? එකක් උසස්, ඒ කියන්නේ පහත් එකක් තියනවාද? අද සමාජයේ vocational education එක දාලා තින්නේ පහත් කියන තැනට. higher education එකට යන්න බැරි අය තමයි vocational එකට යන්න ඕන කියලා කියන්නේ. මම හිතන්නේ මේක පළවෙනි වැරද්ද. පළවෙනි වැරද්ද. ඒක ලෝකේ කොහෙවත් higher education කියන්නේ නැහැ. අපි කියනවා higher education කියලා. වෙනම අමාත්‍යාංශ තියෙනවා. ඇත්තටම අධ්‍යාපනය කියන්නේ එකක්. True. ඒක knowledge based වෙන්න පුළුවන්, vocation based වෙන්න පුළුවන්. Maybe a combination of both. ඒකයි මම කිව්වේ අපි තාමත් කලුවරේ අත ගන්නවා කියලා. අවුරුදු 83ක් නිදහස් අධ්‍යාපනයේට. අපි තාමත් නිදහස් අධ්‍යාපනයේ උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් තැනට ගිහිලා නැහැ කියන එක බය නැතුව කියන්න. හැබැයි එහෙම කියලා ඇස් වහගෙන බලාගෙන හිටියොත් මේ ප්‍රතිපත්ති ඔක්කොම හැදෙනකන් මම හිතන්නේ කවදාවත් ඔබට ඔබේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ නිසා ඔබ ඉස්සරහට එන්න. මේ රටේ තරුණ අරගල තුනක් තිබුණා. මිනිස්සු තරුණයන් දහස් ගාණක් මැරුණා. එහෙම කරලත් අපිට තාම ඇස් ඇරිලා නැහැ මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයන්න. ප්‍රතිපත්ති හදනවා නම් ඒ ගැන ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කවදාවත් බලාගෙන හිටියොත් ප්‍රතිපත්ති ඔක්කොම හැදීලා මේක එනකන් අපි බලාගෙන හිටියොත් මම හිතන්නේ ඔබට අවස්ථාවක් නැති වෙයි. ඒ නිසා ඔබ ඉදිරි පියවරක් තියන්න. තාරුණ්‍ය කියලා කියන්නේ ඒකයි. තාරුණ්‍ය කියන්නේ රැඩිකල්. අපි සංගීතය ගත්තොත් මම සංගීතඥයෙක් පොප් මියුසික් ඔය අනිත් දේවල් ඔක්කොම හැදුනේ ප්‍රතිපත්ති හැදිලා නෙවෙයි. අලුත් තාක්ෂණය ආවේ ප්‍රතිපත්ති හැදිලා නෙවෙයි.
ඒගොල්ල මේ ප්‍රතිපත්ති තියෙන සහ අපේ තියෙන මේ සියලුම සංකල්ප කඩාගෙන ඉස්සරහට යන කට්ටිය. ඒ නිසා තාරුණ්‍යයට පුළුවන් මේක කඩාගෙන යන්න. disruption. ඩිස්රප්ෂන්. අද තියෙන්නේ මේ සියලු දේම විනාශ කරන්න. විනාශ කරලා අලුත් දෙයක් ගැන හිතන්න. විනාශ කරලා කියන්නේ භෞතික විනාශ කරන්න කියන එක නෙමෙයි. positive distraction. පොසිටිව් ඩිස්ට්‍රැක්ෂන්. දැන් එහෙම කරා අපි කාලයක්. අපි තරුණ කාලෙත් එහෙම 71 89 ඊට පස්සේ උතුරේ 2009 වෙනකන් ෆිසිකල් ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් තිබුණා. ඒකෙන් සමාජයට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් ගොඩක් ජීවිත නැස්ති වෙනවා. අපි ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් කරන්න ඕන අපේ මනස තුල. අපේ සමාජයේ තියෙන අදහස් තුල. අපි හිතන ආකාරය ඩිස්ට්‍රැක්ට් කරන්න ඕන. භෞතිකව නෙවෙයි. එතකොට අපිට අර මම භෞතික තියෙන ප්‍රතිපත්ති වලින් ජය ගන්න පුළුවන් වෙයි කියන එකයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මට ආයෙත් කියන්න තියෙන්නේ මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු සරල සූත්‍රය. මේ ඔක්කොම කියන්නේ ඒක තමයි. දැනුම අවශ්‍යයි. තාක්ෂණය වෙන්න පුළුවන් වෙන මොන හරි දැනුම අවශ්‍යයි. හැබැයි ඒ දැනුම භාවිතාව තුලින් ප්‍රගුණ කරගෙන හැකියාවක් බවට පත් කරන්න. දැනුම per se, knowledge per se is not necessarily what you need. You need knowledge that can be applied. And the right attitude. And then add it with skills. But knowledge and skills, you said competence, but competence with inverted commas if you don't have the right attitude, if you don't have the right values. Absolutely. So you need to add all these components. ඒක අර හොද්දට ඔක්කොම දේවල් දාන්න ඕන වගේ පහේ සේරම දාන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් හොද්ද රහ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකට අද අවශ්‍ය වෙලා තිනවා මම දන්නේ ඉෂාන් චින්තක දෙන්නම කිව්වා පරිකල්පන හැකියාව. ඔබට හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ තියෙන දේෙන් ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද කියලා. සූත්‍රය එච්චරයි. තාමත් සරලයි. එදත් ඒක තමයි අර හන්ට ගැදරස් ලගා තිබුණෙත් ඒකම තමයි. හැබැයි අද ඒක ලැබිලා තියෙනවා වෙනස් දෙයකට. අපි හිතුවොත් එදා හන්ට ගැදරස්ලට කෘෂිකාර්මික සමාජයකට යන්න එහෙම නැත්නම් දඩයම් සමාජයේ ඉඳලා කෘෂිකාර්මික සමාජයකට මාරු වෙන්න කොහොමනම් අභියෝගයක් තියෙන්න ඇද්ද? මොකද දන්නේ නැහැ. සාක්ෂ්‍ය විද්‍යාව ගැන දන්නේ නැහැ, ඉරිගේෂන් ගැන දන්නේ නැහැ, බීජ ගැන දන්නේ නැහැ, වගා කරන හැටි දන්නේ නැහැ, පැල වෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ. කැලේ නිකම්ම පැල වෙනවා. කවුරුත් දන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් අලුතෙන් ගොවිතැනක් කරන්න ඕන, බිම සකස් කරන්න ඕන, ආයුධ හදන්න ඕන. ඒ අභියෝගයම තමයි අද මේ තරුණයෝ මුණ දෙන්නේ අලුත් ලෝකෙ දිහා බලාගෙන. දැනුමේ තාක්ෂණය, දැනුමේ ආර්ථිකය දිහා බලාගෙන අද තරුණයන් මුණ දෙන්නේ එදා හන්ට ගැදරස්ලගේ තරුණ සමාජය කෘෂිකාර්මික සමාජයේ දිහාට මාරු වෙන්න බලපු ඒ අභියෝගයම තමයි ඕන් මුණ දෙන්නේ. එකම දේ පොඩ්ඩක් ඒක වෙනස් ආකාරයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා ඔබට ලොකු ඒ කාලේ ප්‍රතිපත්ති හදා දෙයිටියා නම් තාමත් අපි කැලේ. ඒ නිසා ප්‍රතිපත්ති වලට වහල් වෙන්න එපා. තනියම හිතන්න පුරුදු වෙන්න. මම කිව්වා වගේ මම ඒකට හොඳ උදාහරණයක්. ඉතින් මම විතරක් නෙවෙයි මම වගේ බොහෝ දෙනෙක් තව ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒකට බය නැතුව ඉදිරිපත් වෙන්න. Thank you, sir. Thank you, Mr. Mangalan. Hari, again thought provoking. Wait. So අපේ webinar එක ඉවර කරන්න ඉස්සෙල්ලා final round of questions. Short answers මම බලාපොරොත්තු වෙනවා හැමෝගෙම එකම ප්‍රශ්න හැමෝගෙම අහන්නේ. කවුරු හරි බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් vocational education පටන් ගන්න. course එකකට යන්න. but දන්නේ නැහැ මොකද්ද කරන්නේ මොකක්ද අනාගතයේ තියෙන්නේ but wants to take the first step. What is your message? අපි පටන් ගමු චින්තකේ. Very simply සිංහලෙන් කියනවා නම් අපි ඇත්තටම බලන්න ඕනේ අපි වටපිටාව අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු එකම තමයි තමුන්ට ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ තමුන්ගේ මොකක්ද අවශ්‍යතාවය කියන එක. තමුන්ගේ හැකියාව. තමුන්ට මොනවාද තියෙන ශක්තිය. ඒ එක්කම බලන්න ඕනේ ඉදිරි ගමනක් යද්දී අපි ඉදිරියට තියෙන රැකී ආරක්ෂාව තමුන් යන්න ඕන මාර්ගය. විශේෂයෙන්ම ඒ එක්කම කවුරුත් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ කවුරුත් කිව්ව පළියට රස්සාවක් කරන එක නෙමෙයි ඒ තමුන් කරන වෘත්තියෙන් තමුන් කොච්චර තෘප්තියක් ලබනවද ඒක තමයි අන්තිමට දැන් ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ how happy and content you are. So ඉතින් ඒක නිසා
අර හැම කෙනාම කිව්වා වගේම බලන්න ලෝකේ මොනවාද වෙන්නේ ඉදිරියට කොහොමද යන්නේ මොනවාද ඉදිරියට තියෙන රක්ෂාවල් ඒ අමතරව බලන්න දැන් අර දිලුක්ෂි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා 200 ගානකට 200 ගානක් 400 ගානක් අතර අපිට තියෙනවා කියලා වෘත්තිමය පුහුණු පාඨමාලා හැබැයි ඒ ට්‍රේඩ් සර්ටිෆිකේට්ස් ගන්න ඕනේ. ඒක ගත්තේ නැත්නම් අපිට ඉදිරියට යන්න බෑ. ඒක නිසා කරන දේ හරියට සම්පූර්ණයෙන් කරන්න. Thank you, Chintaka. Ishan? යා බයලා. මම කියන්නේ මේ තමන්ට අපි හැමෝටම විවිධ වර්ගයේ හැකියාවන් තියෙනවා. තමන්ගේ හැකියාව අනුව චින්තක කියනවා වගේ තමන්ගේ හැකියාව අනුව තමන්ට යන්න ඕනේ තැන තීරණයක් කරගන්න. මට මෙන්න මෙතනට යන්න ඕනේ. ඒ අනුව ඒට අදාළ තාක්ෂණික හැකියාව ඇති කරගන්න. අනිත් එකේ හැකියාව ඇති කරගන්නකොට ඕන කෙනෙක්ව මාකටබල් වෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඕන කෙනෙක්ට හොඳ රැකියාවක් හම් වෙන්නේ එයා කොච්චර ස්කිල්ද කියන එක. ඒ ස්කිල් එක ගැන හිතන්න. අර තාත්තේ මානසික මට්ටම මේ අර මේ ඕගනයිසේෂන්ස් වල මට්ටම් ගැන හිතන්න යන්න එපා. දැන් මම ටොයෝටා එකට ගියාම කෙන්ටාකි වල මේ ප්ලාන්ට් එක 700 මිලියන් ස්ක්වෙයාර් ෆීට් ප්ලාන්ට් එකක්. එක පැත්තක ඉඳලා අනිත් පැත්තට යන්න පැයක් වඩා යනවා. හැබැයි එච්චර ලොකු ප්ලාන්ට් එකක වුණත් අර වැඩ කරන සාමාන්‍ය මෙකැනික් කෙනෙක් අර ලයින් එක ඇද්දාම මුළු ඒ 700 ස්ක්වෙයාර් ෆීට් 700 මිලියන් ස්ක්වෙයාර් ෆීට් එකේම ප්ලාන්ට් එක නවතිනවා. මොකද ඩිෆෙක්ට් එකක් දැක්ක හැටිය ඕනේ මෙකැනික් කෙනෙක්ට පුළුවන් ඒක අදින්න. මොකද එතන සමානත්වයක් තියෙනවා. ලංකාවේ තාම ඔය එන්ජිනියර් කෙනෙක්කුයි අර ඉස්සලා වගේ තාක්ෂණික අධ්‍යාපනයයි යුනිවර්සිටි එකේ ආව එක්කෙනේ අතර මේ පොඩි අර මානසිකත්ව මේකක් තියෙනවා. ඒවා ගැන හිතන්නේ නැතුව මම හිතන්නේ මොකද ඒවා දැන් කල්යatti වෙනස් වෙයි. ලෝකෙ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. අර හරි හොඳ දෙයක් කිව්ව මටත් ඇත්තටම සෑහෙන හිතුවා higher education කියන එක ඇත්තටම වැරදි. ඔව් එතනින් තමයි මේ අපි සමාජ මට්ටම ඇති කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයක වෙනස් වෙයි කල්යත් ඒවා ගැන හිතන්නේ නැතුව තමන්ට යන්න ඕනේ දුර හිතාගෙන මොකද අපි ඔක්කොම අන්තිමට අපේ ලෙගසි එකක් ඇති කරගෙනවා. ඒක ගැන හිතලා එතනට යන්න ඕනේ මට මගේ හැකියාව මොනවද? ඒ හැකියාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න විදිහට හිතන්න. හරි. Thank you, Ishan. දිලුක්ෂි ඔබේ අදහස්. මට කියන්න තියෙන්නේ pursue your dreams not anybody else's dream. දැන් චින්තක සහ ඉෂාන් දෙන්නම කියපු විදිහට ඉස්සර වෙලාම දැනගන්න ඕනේ Tamanට හැකියාව තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. උදාහරණයක් වශයෙන් මම ඉස්සර වෙලා කිව්වා ඔබ මාළුවෙක්ද? ඔබට පීනන්නද පුළුවන්? එහෙම නැත්නම් ඔබ කුරුල්ලෙක්ද? ඔබට පියාඹන්නද පුළුවන්? හරි? මාළුවෙක්ට කුරුල්ලෙක් වෙන්නත් බෑ, කුරුල්ලෙක්ට මාළුවෙක් වෙන්නත් බෑ. ඉතින් ඉස්සර වෙලා Taman දැනගන්න ඕනේ Tamanට තියෙන හැකියාව මොකද්ද? ඒ තුලින් හරි අධ්‍යාපනයක් එහෙම නැත්නම් වෘත්තීය පුහුණුවක් මම කිව්වා ඕනේ තරම් කෝසස් තියෙනවා. ඔගලොන්ට ඕනේ නම් බලන්න ටිවෙට් වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒකේ තියෙනවා කෝසස් කියලා. ඒක බලන්න ඉස්සර වෙලා. ඒකේ තියෙනවා කෝසස් 400 ගාණක්. එතකොට කොළඹ තියෙන ඒවා වෙනම තියෙනවා. වෙන දිස්ත්‍රික් වල තියෙන ඒවා වෙනම තියෙනවා. ඉස්සර වෙලා ඒක බලන්න. එතනින් පස්සේ තීරණය කරන්න ඔබට කැමති දේ. ඒක තමයි මගේ පණිවිඩය. Thank you, දිලුක්ෂි. අපි අන්තිමට යනවා මිස්ටර් මංගලයා අපට. මගේ උත්තරේ මේ ගොඩක් වෙනස්. බොහොම රැඩිකල්. මගේම ජීවිතයෙන් කියන්න. මම A level වලට කරේ බයොලොජි. අර ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන උනේ. හැබැයි මම අද චාර්ටර්ඩ් එන්ජිනියර් කෙනෙක්. අහන්න එපා කොහොමද උනේ කියලා. හරි? පීනන්න ඕන නම් බහින්න වතුරට. ගොඩේ ඉඳන් පීනන්න බෑ. තපල් මාර්ගෙන් ඉගෙන ගන්නත් බෑ. ඒක බොරු වැඩ. ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයට මම තේරුණේ නැහැ. ඒක මගේ වාසනාව. මම මේ කියන්නේ ගොඩක් විශ්වවිද්‍යාලවල උපාධිධාරීන් ඉස්සරහ පිට මම කීනෝට් ස්පීචස් කරලා තිනවා. ඒකෙදිත් මම කියලා තිනවා මට ලැබිච්ච ලොකුම වාසනාව තමයි ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයකට මම ගියේ නැති එක. මම ගිහින් ඉගෙන ගත්තා. මම ආවේ හද්ද පිටිසර ගමක ඉඳලා මුහුද හත් ගව්වකවත් නැහැ. මම ඉගෙන ගත්තේ නැව් නිර්මාණ ශිල්පය. ඒත් මුහුදක් අයිනේ නෙවෙයි කැස්පියන් මුහුද අයිනේ. ඒ කියන්නේ රට ඇතුලේ තියෙන මුහුදක් අයිනේ. ඒතර ලංකාවේ නැව් නිර්මාණ ශිල්පය කියලා වැඩ කරන තැනක් ගැනවත් මම දැනන් හිටියේ නැහැ. ඒ නිසා ඔය ඔක්කොම කරුණු කාරණා හොයාගෙන යන්න බෑ කියන එකයි මගේ අදහස. අද යන්නේ අභ්‍යවකාශයට. ලෝකේ යන්නේ ඒ වගේ වේගවත් ගමනක. ඒ නිසා ඔබට ඕනකම තියෙනවා නම් ආසාව තියෙනවා නම් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. කල නොහැක්කක් නොමත කියන විශ්වාසයෙන් ඉදිරියට යන්න. බහින්න මුහුදට ඉගෙන ගන්න. trial and error. Yeah. Trial and error. Nothing works at the first time. But be confident that you will succeed one day.
And don't Don't forget be to af- make mistakes. Don't Be regret afraid. to make mistakes. I did biology, that was a mistake. I realized that. I changed myself. Here I am. Thank you, Mr. Yapa. Okay. Very interesting. So we've come towards the end of the session. And to summarize the many interesting insights and messages shared by the expert panel, when properly planned and managed, vocational education is imperative to a nation. Out of the many reasons, it infuses economic growth, and it also provides remedies for the unemployed youth, fostering social inclusion. On behalf of DEMO, I would like to thank our keynote speaker, Mr. Mangalayapa, Mrs. Diluk Kurikulsuriya, Mr. Chintaka Premaratna, and Mr. Ishan Dantanarayana for spending their valuable time with us. All of them are very busy, and making an impact to help the youth of this country by giving advice, insights to fuel their dreams and their aspirations. Vocational education programs have made a real difference in thousands of people across this country. These programs build self-confidence and leadership skills by allowing students to utilize their unique gifts and talents. At the end, vocational training enhances the quality of life. So, thank you very much again for this occasion, Thank you. and hope everyone back at home enjoy this session. Thank you and a good evening. See you. Good evening. Good evening. Good evening.